हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज आम देखा ओडिया विभागर से सबुज जुगर प्रणय कवि राधामोहन गणनायकर कविता मौसुमी। तार किसी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन उभय ये वीडियो आम आलोचना करवा। तो वीडियो आरंभ करने पूर्व मोर छोट अनुरोध करी, जदि आप आम चैनल को नुआ विजिट कर सब्सक्राइब कर रखु आम एमएस ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को, जहाँफल आगू को ये टॉपिक वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। चलते वीडियो आरंभ करवा। प्रश्न: मौसुमी कवि राधामोहन गणनायक काव्य चेतनार अनबद्य सृष्टि ए उक्तिर यथार्थ प्रतिपादन कर। कवि राधामोहन काव्यिक सफलतार एक विशेष सृष्टि भाव में मौसुमीर मूल्यांकन कर। पाश्चात्य कवि पी.बी. शेली तांकर वेस्टइंडीज कवितार वेस्ट इंडीज को द्वैत भाव में प्रतीक रूप उपस्थापन कर लिखिथिले जे यह होछि नष्टकारी एवं पुष्पकारी। तांको भाषा रे व्हाइट स्पिरिट व्हिच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर। कवि राधामोहन तांकर मौसुमी कवितार से भाव में प्रकाश कर मौसुमी दैत्य सत्ता एक रूप रे। से मौसुमी होछि रुद्र, से भयंकर, से उग्र तांडव नृत्य करि पारंती। से पुणी हेले सृष्टिर मंगलकारी शिव, मंगलमय से। तेणु कवि को मौसुमी कवितार मौसुमी शुणाई डरनी मते रे मर्त्य जीव, रुद्र सिनाए मूर्ति मोहर मु तो शिव। तेबे किए मौसुमी? कवि चेतनार प्रकृति में देखा जाइथिबा वर्षाकारी दक्षिण पश्चिम वायु हेउछन्ति मौसुमी। मौसुमी आसे ग्रीष्म तापित धूसर धरणीर धांत बुकुर शांतिर जल सेचन करने। मौसुमी एठारे कवि दृष्टि में प्रकृतिर उपादान नुहे। से आलोड़ित केश विहोलित बेशर दैत्य। तार आधार रही अट्टहास्य वज्र और विद्युतर हस हसी उग्र बेगरे आसे मौसुमी। मौसुमी आसे जलधारा को सांगरे धरी, शीतल पवन को सांगरे धरी। कवि चेतन मौसुमी गोटे प्रेमिका, प्रेयसी तार सांगर बक्षर उर्मिमाला। ता सहित हास्यलास्य रसरे सिंधु बेड़े बड़ी खेलुला मौसुमी। तार अधर उर्मी आंकी दौला जलभरा अजस्र चुंबन। आज आसी से मौसुमी जलीय अंश को नहीं। यह भितर कवि अति चतुरतार सहित धरणी ग्रीष्मर प्रचंड संतापर दृश्य को दृश्यायित। ग्रीष्म तापरे हजिछि सबुज बनर सबुजिमा, हजिछि फूल बनर सतेजता। आकाश रे उड़ुथुवा बक माने जड़ाभाव को सागर बक्षरे खसी पड़िछन्ति। धरणी होइछि विदीर्ण, आ करी विकल से चाहिछि दूर आकाश को। चातक कंठरे भरी जाइछि विकलता। धूसर विश्वर विदीर्ण अवस्था को लक्ष्य करिछि मौसुमी। प्रेमिका सहित सागर भ्रमण शेष होइछि, तार प्रेयसी को सांगरे धरी आसीछि। से प्रबण बेगरे वर्षि जाइछि। से नम्र कम्र नुहे, उग्र बेगरे होइछि अग्रसर। उद्देश्य बारी वर्षण करी शांत करदेव ग्रीष्मर उत्ताप। कवि राधामोहन गणनायक मौसुमी कवितार ध्वंस भितर ही दर्शाई सृष्टिर लीला। एथिरे प्रलय अछि प्रणयर आह्वान। यह द्वारा धारार मंगल होइछि। उपयुक्त शब्द छंद प्रयोग रे असामान्य नाटकीयता एई कविता को करिछि एकांत अनबद्य। द्वितीय, मौसुमी अकाल प्रलय बरषा झड़ नुहे, बरं यह सृष्टिकामी। यार सत्यता प्रमाण कर। प्रलय भितर किपरि प्रलयर प्रेरणा आसीछि पठित कवितार प्रमाण कर। स्वाधीनता पूर्व लेखन चालना करी चलित शताब्दीर शेष पर्यंत ओडिया काव्यधारा को समृद्ध करी आसिथिबा गीति और गाथा कवि राधामोहन गणनायक मौसुमी एक असाधारण कविता। संपुक्त कविता कवि गणनायक प्रकृति उपरे मानवीय सत्ता आवरण कराई अछंती। ग्रीष्म संतापित धूसर धरित्री रे आद्य आकाशर बालीधारा आनी धारारे उपगत हुए मौसुमी वर्षा। मौसुमी वर्षा आसे आकाश रे छाई जाए कला बादल। आकाश सारा पूरी जाए विद्युतर बैतक। वज्रपात एवं कुआपथर वर्षा धरणी आसे वित्पात। धरावासी हुंती आतंकित। शंकित धारावासी मनरू भय एड़ाई देवाकू ए रुद्र रूप मौसुमी शुणाए डरनी मते रे मत्य जीव, रुद्र सुनाए मूर्ति मोहर मु तो शिव। एटी मौसुमी प्रकृतिर उपादान नुहे। से रुद्र रूप रे आसे, मात्र मंगल विधान करथाए। तेबे एई मौसुमी थिला आउ केउठारे?
ମୌସୁମୀ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସାଗର ବକ୍ଷରେ ସାଗର କନ୍ୟା ଉର୍ମି ପ୍ରେମରେ ଥିଲା ବିଭୋର। ଉର୍ମି ସହିର ଚିକୁର ଚୁମ୍ବନ କରୁଥିଲା, ଉର୍ମିର ହଲଳତାକୁ କରୁଥିଲା ଅମୋଦିତ। ଏତେବେଳେ କାହାର ଉଷ୍ମ ନିଶ୍ୱାସରେ ତାର ପ୍ରଣୟ ବିଭୋର ମାନସ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲା। ଦୃଷ୍ଟି ମେଲି ଦେଖିଲା ସେ ଆକାଶକୁ। ବଳକା ରାଶି ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲେ ସାଗର ବକ୍ଷରେ। ଦେଖିଲା ସେ ଧରଣୀ ହୋଇଛି ଧୂସର, ସବୁଜନାନୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତା ଉପରେ ହୋଇଛି ବିକଳ। ଧରିତ୍ରୀ ଆଜି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ, ଚାତକ କଣ୍ଠରେ ତୃଷ୍ଣା ତଟିନୀ ଆଜି ସାଜିଛି ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭା। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୃଦୟ ତାର ଏ ଦୁରନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମ୍ଭାଳି ହେଲା ନାହିଁ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତମାଳ ତାଳିର କାନନିକା ଛାଡ଼ି ବଳକା ରାଶି ମହାସିନ୍ଧୁର ବନ୍ଧୁର ବୁକେ ପଡ଼ୁଛି ଖସି। ଧରଣୀର ତର ଖର ଉତ୍ତାପେ ଉଠୁଛି ଭରି, ଶସ୍ୟ ଶସ୍କ ପୁଷ୍ପ ବିତାନ ଯାଇଛି ଜଳି। ଧୂଳିର କୁହେଳି କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଥରକୁ ଥର, ଧୂମ ଧୂସର କରି ଦେଉଅଛି ଧରଣୀ ତଳ। ଶୈବାଳିନୀର ସୈକତ ବୁକେ ସରରେଖା, ଶୁଖି ଯାଇଅଛି ଯାଉନି ଦେଖା। ଏଣୁ ତୁନି ଗତିରେ ଆସିଲା ମୌସୁମୀ, ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ଉର୍ମି ପ୍ରିୟା। ଶୀତଳ ପବନ ଆକାଶରେ ଘଟିଗଲା। ସେ ପ୍ରଣୟାତୁର ମୌସୁମୀ ପ୍ରଣୟ ଛାଡ଼ିଲା, ସୃଜିଲା ପ୍ରଣୟ। ଦୈତ୍ୟର ବିକଟାଳ ରୂପ ଧରି ଆଲୁଳିତ କେଶ ବିଲୁଳିତ ବେଶରେ ବର୍ଷାରୂପେ ନିଜକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କଲା ସେ ଶାନ୍ତ। ମୌସୁମୀର ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଭୟଙ୍କରତା ପ୍ରଳୟ ରୂପରେ ଆସିଲା ସତ୍ୟ। କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି କଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରଳୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଧରଣୀର ସଞ୍ଚାର କଲା ନବୀନ ଜୀବନ ସ୍ପନ୍ଦନ। ତେଣୁ ପ୍ରଳୟ ଏଠାରେ ଧ୍ୱଂସକାମୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସୃଷ୍ଟିକାମୀ ବୋଲି ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ମୌସୁମୀ କବିତାରେ ଭାବାଦର୍ଶ ପ୍ରକାଶ କର। ମୌସୁମୀ କବିତାରେ କେଉଁ ଭାବାଦର୍ଶ ପ୍ରକାଶିତ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଛନ୍ଦ ଧୁରୀଣ, ଶବ୍ଦ ଯାଦୁକର, ଗୀତି ଓ ଗାଥା ଶିଳ୍ପୀ ରାଧାମୋହନ ଗଣନାଙ୍କର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୌସୁମୀ। କବିତାର ଭାବ ସର୍ବଜନବୋଧ, କାରଣ ଏହାର ଭାବ ପକ୍ଷ ସହିତ ଏହାର କଳା ପକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ହେଉଛି ବର୍ଷାର ଆଗମନୀ, ଘରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପିତ ଧରଣୀ ଓ ଧରାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କ୍ଳେଶ ଦୂର କରେ। ବର୍ଷା ପ୍ରଳୟ ଆରମ୍ଭରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବର୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ଭୀତିପ୍ରଦ ମନେ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ହୁଏ ଏହାର ପରିଣତି। କବି ଗଣନାୟକ ସ୍ୱକୀୟ ଶିଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ଷାକାରୀ ସତ୍ତାକୁ ମୌସୁମୀ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବର୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ସାଗର ବକ୍ଷରୁ ଜଳ ବିଶୋଷଣ କରେ, ଧରାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପ ଦୂର କରିବାକୁ ଅଜସ୍ର ଧାରାରେ ବର୍ଷିଯାଏ। ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଳୟ ଆଣିବା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ହେଉଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମୌସୁମୀ ହୋଇଥାଏ ଗତିଶୀଳ। ମାତ୍ର ମୌସୁମୀ ଆସେ ଅଗତ୍ୟା, ଉଗ୍ର ଗତିରେ ଧାରାରେ ତାର ଆଗମନୀ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରେ। କବିଙ୍କ ମୌସୁମୀ ଆତ୍ମପରିଚୟ ଦେଇ ଧରାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ, ତୁନ୍ନ ଗତିର ହିଲ୍ଲୋଳେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳେ, ଧାଇଁ ଆସିଅଛି ମୌସୁମୀ ମୁହିଁ ସୃଷ୍ଟି ପରେ। ଦୈତ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଛି ଏହି ମୌସୁମୀ। ଆଲୁଳିତ ତାର କେଶ, ବିଳୁଳିତ ତାର ବେଶ, ଦୈତ୍ୟର ଅଟ୍ଟହାସ ଭଳି ତାର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ, କରକପାତ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଭୟ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀରୁ ତାକୁ ଦେଖି ଭୟ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସେ ଶୁଣାଏ, ଡରନି ମତରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବ, ରୁଦ୍ର ଶୁଣାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋହର ମୁଁ ତ ଶିବ। ମୌସୁମୀ କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିକଟ ରୂପ ଦୈତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ସହୃଦୟ ପ୍ରେମିକଟିଏ। ହୃଦୟ ଦେଇ ସେ ଭଲ ପାଇଛି ସାଗର ବକ୍ଷର ଉର୍ମିକୁ। ଉର୍ମିପ୍ରିୟା ସହିତ ସେ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦରେ ମାତିଥିଲା, ତାର ନଗନ ଜଗନ ଉପରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ନିବିଡ଼ ଆଶ୍ଳେଷରେ ତାକୁ ବୁକୁରେ ଜଡ଼ାଇ ଧରିଥିଲା ସେ। ଏତେବେଳେ କାହାର ଉଷ୍ମ ନିଶ୍ୱାସର ପରିଣତା ଭିତରେ ଆଣିଲା ଜାଗରଣ। ଦେଖିଲା ମୌସୁମୀ ଆକାଶରୁ ବଳ ଫଙ୍କି ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା ସାଗର ବକ୍ଷରେ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ, ଧୂସର ବନଭୂମି, ଶୀର୍ଷ ତଟିନୀକୁ ଦେଖି ବିକଳ ହେଲା। ପ୍ରିୟା ଉର୍ମିକୁ ସାଥିରେ ଆଣି ସେ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରଣୟିନୀ ସହ ଏକାକାର ହେଲା ସେ। କହିଲା ସେ, ବିପୁଳ ପୁଲକ ପରଶେ ଭରେ ମୁଁ ହରଷ ଭରେ, ପ୍ରିୟାରେ ମୋହର ଆଶ୍ଳେଷି ନେଇ ଭରସ ପରେ ଆଉ ତ କାହିଁ ଘନବନ୍ଦଲ ଫିଟିଲା ନାହିଁ। ଦିଓଟି ଜୀବନ ମିଶିଯାଇ ଆଜି ମିଶ୍ର ରାଗେ, ଧାଇଁ ଆସିଅଛି ମୌସୁମୀ ମୁହିଁ ଧରଣୀ ଭାଗେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପିତ ଧରା ଓ ଧରାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ମୌସୁମୀ। ଗତିରେ ନଥିଲା ତାର ନମ୍ରତା ଆଉ କମ୍ରତା, ପରିବର୍ତ୍ତେ ଥିଲା ଜାଗ୍ରତ ଓ ବ୍ୟଗ୍ରତା। ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣୀର ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପ୍ରଣୟର ମଧୁର ଆବେଗ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲା ମୌସୁମୀ। କବିତାରେ ବର୍ଷା କିପରି ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିଥାଏ, ତାହା ସୂଚିତ, ମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଜଳବିନ୍ଦୁର ମିଶ୍ରଣ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟକୁ କବିତାର କମନୀୟ କଳାରେ ପରିଣତ କରି ପ୍ରଣୟସୀ ପୁରୁଷ କିପରି ପ୍ରଳୟ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିପାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ। ସୁତରାଂ ଏହା ହିଁ କବିତାର ଆଦର୍ଶ, କବିତ୍ୱର ମହନୀୟତା। ପଠିତ କବିତାରୁ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବା ଉକ୍ତିଟିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ମୌସୁମୀ କବିତାରେ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ମୌସୁମୀର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଗୀତିଗାଥାକୁ ଛନ୍ଦ କାରିଗରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇବା ଦିଗରେ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଣନାୟକଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଅସାଧାରଣ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କଳ୍ପନାପ୍ରବଣ କବି। ସେ ରାଶି ରାଶି ଗାଥା ଭିତରେ
ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଟକୀୟତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତାରେ ଏହି ନାଟକୀୟ ଗତିବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୌସୁମୀ। ସମ୍ପୃକ୍ତ କବିତାରେ ସେ ବିଶେଷତଃ ମୌସୁମୀକୁ ପ୍ରକୃତିର ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବରଂ ତାଠାରେ ମାନବୀୟ ସତ୍ତାର ଆରୋପଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀର ରୁଦ୍ର ରୂପ ହୋଇଥାଏ ଭୟଙ୍କର, ମାତ୍ର ସେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିପାରେ, ମୌସୁମୀ କବିତାରେ କବି ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବିତାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଉଗ୍ର ଆଉ ବ୍ୟଗ୍ର ମୌସୁମୀ ଶୁଣାଇଛି। ନମ୍ର ନୁହଁଇ କମ୍ର ନୁହଁଇ ଧୀର, ବ୍ୟଗ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଉଗ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଅଗ୍ରସର। ସାଗର ବକ୍ଷୁ ବହି ଆଣିଛି ସଳିଳ ଧାରା, ଦୂରଦିଗନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଇ ଆଣିଛି ବାରିଧମାଳା। ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେଇ, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମୁହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ତଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମୁହିଁ ଆଣୁଛି ଏଇ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଏଇ ମୌସୁମୀ ଆଣିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ? ଏଇ ମୌସୁମୀ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଆଣିଛି ତାହା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ପାଇଁ ନା ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ? କବି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି କବିତାରେ। ଗଡ଼ନାୟକ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରକୃତିର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ସେ ବରଂ ପ୍ରଥମେ ଦୈତ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଛି। ଧରାଭାସି ହୋଇଛନ୍ତି ଭୟଚକିତ ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ, କାରଣ ସେ ବିଲୁଳିତ ବେଶୀ ଆଲୋଳିତ କେଶୀ, ଓଠରେ ତାର ବଜ୍ରର ଅଟ୍ଟହାସ। କରକପାତ କରି ଆସିଛି ସେ, ଆକାଶରେ ଘଟିଯାଇଛି ଘନ କୃଷ୍ଣ ବାଦଲମାଳା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୀତ ଶଙ୍କିତ। ମାତ୍ର ଏହି ମୌସୁମୀ ରୁଦ୍ର ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଡରଣୀ ମତରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବ, ରୁଦ୍ର ସୁନାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋହର ମୁଁ ତ ଶିବ। ତେବେ ମୌସୁମୀ କଣ୍ଠରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଓ ତାର ପରିଚୟ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କବି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୌସୁମୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ବିଭୋର ଥିଲା। ସାଗର ପକ୍ଷରେ ସେ ଉର୍ମୀ ସହିତ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସମୟ ଆସିଲା, ଏହି ସମୟରେ କାହାର ଉଷ୍ମ ନିଶ୍ୱାସ ବାଜିଲାରୁ ସେ ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟରେ ଚାହିଁଲା ଆକାଶକୁ। ଦେଖିଲା ସେ ସାରା ଆକାଶ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ନଦୀ ବକ୍ଷ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ସବୁଜ ବନାନୀ ଧୂସର ହୋଇଛି। ଚାତକ କଣ୍ଠ ଫଟାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ପ୍ରିୟା ଉର୍ମୀକୁ କହିଲା ସେ ଯିବ, ଉର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ ବାହାରିଲା। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିପୁଳ ପୁଲକ ପରାଭରେ ମୁଁ ହରଷ ଭରେ, ପ୍ରିୟାରେ ମୋହର ଆଶ୍ଲେଷ ନେଲି ଭରସ ପରେ। ଆଉ ତ ନାହିଁ ଘନ ବନ୍ଧନ ଫିଟିଲା ନାହିଁ। ମିଶିଗଲା ସେ ପ୍ରିୟା ସହିତ, ଏକାକାର କଲା ଜଳଧାରାକୁ। ମିଶ୍ର ରାଗରେ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବରେ ଆସିଲା ଧରଣୀକୁ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦିଓଟି ଜୀବନ ମିଶିଯାଇ ଆଜି ମିଶ୍ର ରାଗେ ଧାଇଁ ଆସିଅଛି ମୌସୁମୀ ମୁହିଁ ଧରଣୀ ଭାଗେ। ଏପରି ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହିତ ଧାଇଁ ଆସିଥିବା ମୌସୁମୀ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଣୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତି ଓ ମଣିଷ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ମୌସୁମୀ କବିତାର ଅବଲମ୍ବନରେ ଏହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ମାନବ ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ଅଭିନ୍ନତା ମୌସୁମୀ କବିତାରେ କିପରି ପ୍ରକାଶିତ ଦର୍ଶାଅ। କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ମୌସୁମୀ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ସମ୍ପୃକ୍ତ କବିତାରେ କବି ଗଡ଼ନାୟକ ପ୍ରକୃତିଠାରେ ମାନବୀୟ ସତ୍ତାର ଆରୋପଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ମାନବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସତ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କବି ସମ୍ପୃକ୍ତ କବିତାରେ ଏହି ସତ୍ୟବୋଧ ଟିକକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତେଣୁ କବି ମୌସୁମୀ ଏକ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି ରାଗ, ରସ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ମାନବୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏହି ମାନବ କେବେ ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ ତ ଏହି ମାନବ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ହୃଦୟର ପ୍ରେମିକ ସାଜିପାରେ। ପ୍ରକୃତିଠାରେ ମଧ୍ୟ କବି ଏହି ମାନବୀୟ ଭାବବେଗର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟାଇଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ କବିତାରେ। ଏଠାରେ ମୌସୁମୀ ଆଣିଛି ଗୋଟିଏ ଦୈତ୍ୟ ରୂପରେ। ସେ ଆଲୋଳିତ କେଶୀ, ବିଲୁଳିତ ବେଶୀ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ନେଇ ତୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ସେ ଆସିଛି। ମୌସୁମୀ ଏଠାରେ କହିଛି, ମଣୁଛ କି ମତେ ଆଲୋଳିତ କେଶ ବିଲୁଳିତ ବେଶ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲି। ମୌସୁମୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଛି, ସେ ସିନା ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛି, ସେ ସିନା କରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ପ୍ରଳୟର ଆହବରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ସେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ଶୁଭଙ୍କର ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଇ ମୌସୁମୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକ ରୂପରେ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ହାସ ପରିହାସ ଭିତରେ ସାଗର ବକ୍ଷର ଉର୍ମୀ ସହିତ ଗଭୀର ପ୍ରେମରେ ଥିଲା ନିମଗ୍ନ। ସେ ତେଣୁ କହିଛି, ଉର୍ମୀ ସହିତ ଚିକୁର ଚିବୁକେ ପୀରତିର ରସ ହାସ କୌତୁକେ ଲଗାଇ ପାଣି, କହି ଉଠୁଥିଲା ରାଣୀ ଗୋ ରାଣୀ, ପ୍ରଣୟ ମୁଗ୍ଧା କୋଳ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସେ, କହି ଉଠୁଥିଲା ରସ ଉଲ୍ଲାସେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଆହୁରି ଦିଅ ସେ ମଦିର ପରଶ ଆହୁରି ଦିଅ। ଉର୍ମୀ ସେଇକୁ ଗାଢ଼ ଆଶ୍ରୁଶଳରେ ଜଡ଼ାଇ ଧରିଥିଲା। ପ୍ରିୟତମ ମୌସୁମୀ ଚୁମ୍ବୁଥିଲା ତାର ଅଧର, ରଙ୍ଗ ରସ ହାସ ଉଲ୍ଲାସର ମାତିଥିଲେ ଉଠିଥିଲା ସେ। ମାତ୍ର ଏତେବେଳେ କାହାର ତପ୍ତ ନିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଣୟ ତାର ଭଗ୍ନ ହେଲା। ଫେରି ଚାହିଁଲା ସେ, ଦେଖିଲା ବିଦ୍ୱାନ ପୃଥିବୀର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା। ଟୋପାଏ ପାଣି ବିନା ଜୀବଜଗତ ଆଜି ବିକଳ। ଧରଣୀ ହୋଇଛି ଜୀର୍ଣ୍ଣା, ତଟିନୀ ହୋଇଛି ଶୀର୍ଣ୍ଣା। ଗଭୀର ସମବେଦନାରେ ମୌସୁମୀର ହୃଦୟ ହେଲା ବିଗଳିତ। ଚିନ୍ତା କଲା ସେ, ଏଣିକି ପ୍ରଣୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବସୃଷ୍ଟିର ସୁରକ୍ଷା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଧାଇଁ ଆସିଲା ମୌସୁମୀ, ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ପ୍ରିୟା ଉର୍ମୀ। ଦୁହେଁ ମିଶି ହେଲେ ଏକାକାର। ଦିଓଟି ଜୀବନ ମିଶ୍ର ଭାଗରେ ଏକାକାର ହେଲେ। ମୌସୁମୀ କହିଛି, ବିପୁଳ ପୁଲକ ପରଶେ ଭରେ ମୁଁ ହରଷ ଭରେ, ପ୍ରିୟା ମୋହର ଆଶ୍ଲେଷ ନେଇ ଭରସ ପରେ। ତେଣୁ ମୌସୁମୀ ଆସିଛି ଦୁର୍ବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନେଇ। ଗତିରେ ତାର ବ୍ୟଗ୍ରତା ଆଉ ଉଗ୍ରତା। ସେ କହିଛି, ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେଇ, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମୁହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ତଳେ ଆଣୁଛି ଏଇ।
प्रकृत में यही मौसुमी कवितार मानवीय भाव को कवि एठारे प्रकृति ठारे अर्पण कर निजर असामान्य कल्पना विलासर परिचय देइछन्ति। एपर देखिबा यार किसी शॉर्ट क्वेश्चन कोन देइछि अल्प शॉर्ट क्वेश्चन देइछि। राधामोहन गणनायक केउ कविता संकलन मौसुमी कविता संग्रहित। छंदकवि राधामोहन गणनायक कविता संकलन मौसुमी कविता उद्धृत। संकलन प्रथम कविता होछि मौसुमी। वर्षा पूर्व धाराधाम किए प्रवेश करे। वर्षा पूर्व प्रभावित हुए मौसुमी वायु। मौसुमी द्वारा वर्षा हुए किंतु कवि मौसुमी ठारे व्यक्तित्व आरोपण करछन्ति। मौसुमी प्रभाव प्रकृति किपरि देखा जाए। दक्षिण पश्चिम कोणर मौसुमी शक्तिमान तरंग भली चलचंचल होता है। मौसुमी प्रभाव सारा आकाश में खेली जाए कला बादल रूपक प्राकृतिक शोभा भंडार। भयंकर राक्षस अट्टहास्य भली कवि क्या वर्णना कर। मौसुमी प्रकृतिर उपादान नुहे। आलोड़ित आकाश बेलुत दैत्य बेश भली माड़ी आसे। राक्षसर अट्टहास भली वज्रर निर्घर्ष एवं विद्युतर दैत्यनारे प्रकम्पित हुए। मौसुमी प्रकृति को कौन शुणाई थाए। शिवଙ୍କ नाम रुद्र भयंकर एवं मंगलमय। तेणु मौसुमी भय न करने मर्त्यवासी को प्रहसन कर कारण से मंगलकारी। नील सागर उत्ताल तरंगे किए दलयमान। मौसुमी प्रेमिक नील सागर उत्ताल तरंगे से दलयमान। लहरीमाला तार सखी मौसुमीर अष्ट को से चुम्बन करथिला। उर्मी प्रेयसीर मधुर हस किए। सागर उर्मी फेण उर्मी प्रेयसीर मधुर हस। आकाश को क्यों दृष्टि धरित्री चाहिथिला। आकाश को शून्य दृष्टि धरित्री चाहिथिला। मौसुमी तीव्र बेगरे क्या बही आणे। मौसुमी बेग्र गति आसे सांगरे बही आणे सागर बक्षर बारी राशि। ग्रीष्म संतापित प्राण को तृप्ति प्रदान करे। तो यह थिला किछि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन उभय थिला। गोटे वीडियो में को समापन कर देछि। आगो को एभली टॉपिक रे वीडियो सब पाइबा पई आपण सब्सक्राइब कर रखंतु हम एमएस स्टूडियो ट्यूटोरियल चैनल को एवं ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दियंतु। धन्यवाद।